Good afternoon, everyone. Thank you for staying patient and joining the meeting in time. We will begin at 2:30 p.m. In the meanwhile, if you have any questions or comments, please post them in the chat box and we will take them up towards the end of the session. A participation certificate will be issued to all the participants who stay with us till the very end of the session. So kindly stay till the end of the session in case you want to avail the participation certificate from Sphere India. The same can be accessed on our websites. I will be posting the link in the chat box very soon. Thank you so much and thank you for staying patient. A very good afternoon to everyone present here. Uh, we are about to begin the session. In the meanwhile, if anyone has any questions about today's session, you may please post them in the chat box and we will take up your questions towards the end of the session. May I please request all the participants to keep themselves on mute? That would ensure that we have a disturbance-free session. Thank you so much. Hello. Yes, Tara ma'am. Okay, I'm audible now. And can you see the Yes. screen also? Yes, ma'am. We can see your screen perfectly. Okay. All right. Thank you. A very good afternoon to everyone present here. We are at the beginning of the session, and thank you so much for joining us well in time. Today's session is about the COVID vaccine hesitancy, and we're all gathered here to get more information on this hot topic because the COVID vaccine is a relatively newer thing that has come up, and not we're all not very familiar with it.
So whenever there's a change in something, may I please request everyone to keep themselves on mute? Really appreciate it. Sorry, everyone, please pardon the interruption. So as I was saying, we are here to get to know and get to learn the factual information about the COVID vaccine, especially in the state of Sikkim. And the awareness that we get from today's session will actually help us eradicate any hesitancy or uncertainty that we carry about this subject. We have with us our esteemed panelists today. Our trainer for today, Dr. Tara Gautam. She comes with immense knowledge under her belt. She is currently the District Reproductive and Child Health Officer of North Sikkim. Dr. Tara did her schooling from Deorali Girls Senior Secondary School, and is a graduate from Motilal Nehru Medical College, Allahabad. About her working experience, she has worked at Rumli PHC for 3 years and at the STNM Hospital for 12 years. Currently, she is posted as the DRCHO since September 2020. Dr. Gautam, it's over to you. You may please begin the presentation. In the meanwhile, may I please request anyone who has any questions about the session during the session may please post them in the chat box, and we will take them up towards the end of the session. Thank you so much. Dr. Gautam, please, it's over to you. Hello, good afternoon, everyone. Today, I have been invited by the Spear India to sensitize the social mobilizers, especially the Anganwadi workers, ASHAs, and all other social mobilizers to sensitize them about the vaccine, COVID vaccine hesitancy. र अब तपाईहरुलाई मेन कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ COVID-19 भ्याक्सिन चाहिँ रोल आउट भइसकेको छ हैन, स्टार्ट भइसकेको छ। तर अब हामीले अहिले चाहिँ के देख्दैछौँ हाम्रो स्टेटमा या त डिस्ट्रिक्टमा भनेदेखि चाहिँ अब 100 पर डे चाहिँ हामीले नाम लिस्ट आउट गरेको हुन्छ, तर टर्न आउट चाहिँ अलिकति कम्ती छ हाम्रो। त्यसले गर्दा चाहिँ यो रिजन चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ के अरे पब्लिकहरु चाहिँ अलिकति अझै पनि हेल्थ केयर वर्कर्स पनि अलिकति यसमा हेजिटेन्ट हुनुहुन्छ र यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट इस्यु भएकोले गर्दा यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने, जब पब्लिकमा जान्छ त्यति बेला चाहिँ कसरी हामीले सेन्सिटाइज गर्ने त पब्लिकलाई, यो हेजिटेन्सी कसरी हटाउने भन्ने कुरामा चाहिँ आज अलिकति एड्रेस गर्नको लागि मलाई बोलाउनु भएको छ। र अब hello, next slide. I'm not able to. Ma'am, only you can change the slide. Okay. Yes. अब यो हामीले भ्याक्सिन हेजिटेन्सीलाई चाहिँ अब जडैबाट उखेल्नको लागि चाहिँ हामीले मेनली के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी डिजिजको एगेन्स्टमा हामीले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको मेन दुईटा तरिका हुन्छ डिजिजको एगेन्स्टमा काम गर्नको लागि। एउटा हुन्छ क्युरेटिभ, जब हामीलाई बिमार लागिसक्छ त्यति बेला हामीले जब सपोज हामीलाई डायबिटिज छ, प्रेसर छ भने हामीले मेडिसिन लिनुपर्छ। सपोज हामीले कुनै गल ब्ल्याडर स्टोन भयो, एपेन्डिसाइटिस कुनै छ भने त्यसको लागि सर्जरी गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ बिमार लागिसकेपछि क्योर गर्नेपट्टि गयो। तर अब बिमारै नलागोस् भन्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू लिनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ मेनली लाइफस्टाइल चेन्जेसहरू आउँछ, डाइट कन्ट्रोल हुन्छ। जस्तै हामी डायबिटिज प्रेसरमा हामी यो कुरा घरिघरि गर्छौँ हैन, अनि एस्थमा हुनेलाई धुवादेखि धुलोदेखि जोगिनु भन्छ, यो सबै प्रिभेन्टिभ मेजर हो। तर अब कतिवटा बिमार चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भ्याक्सिनले प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ, भ्याक्सिन प्रिभेन्टेबल डिजिजेसहरू हुन्छ। र त्यसै कारण कोभिड पनि अब त्यसमै एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। र कोभिडको रोकथामको लागि चाहिँ हामीले भ्याक्सिन लिनु अति नै जरुरी छ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो भ्याक्सिन अब त आइ पनि सक्यो, तर अझै पनि मान्छेहरू डराउँदै छन् है। भ्याक्सिन हेजिटेन्सी एकदमै कमन भएको छ अहिले हाम्रो बिचमा। त त्यसको लागि चाहिँ हामीले के बुझ्नु छ, व्हाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ भ्याक्सिन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अब व्हाट इज भ्याक्सिनेसन भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द सेफ, सिम्पल एन्ड इफेक्टिभ वे अफ प्रोटेक्टिङ पिपल एगेन्स्ट अ डिजिज बिफोर दे कम इन्टु कन्ट्याक्ट विथ देम। कुनै पनि बिमार लाग्नुभन्दा अगाडि यदि रोकथाम गर्ने कुनै पनि सबैभन्दा सजिलो, सिम्पल र इफेक्टिभ तरिका चाहिँ के हो, भ्याक्सिन हो।
अब हाउ डज भ्याक्सिन वर्क? अब भ्याक्सिन त आयो, अब यसले कसरी काम गर्छ त हाम्रो बडीमा भन्दाखेरि चाहिँ अब यसो इक्जाम्पल दिनको लागि चाहिँ म एउटा स्टुडेन्टको इक्जाम्पल दिएर हेरौँ है। अब कुनै पनि स्टुडेन्टले वर्षभरि पढेन अरे, किताबै खोलेन, च्याप्टर के छ याद छैन, क्वेसन के छ याद छैन, तर एकैचोटि एनुअल एक्जाम दिन गयो भने के हुन्छ? ऊ फेमिलियरै छैन नि उसको क्वेसनसँग, च्याप्टरसँग, कन्टेन्टसँग, ऊ फेल हुन्छ होइन। तर यदि उसले फर्स्ट टर्म एक्जाम दिएको छ भने उसले फ्यु च्याप्टर्स त्यति बेलै प्रिपेयर गरेको हुन्छ, सेकेन्ड टर्म एक्जाम दिएको छ भने फेरि फ्यु च्याप्टर्स उसले प्रिपेयर गर्छ, र जब एनुअल एक्जाममा जान्छ अल द क्वेसन्स एन्ड द च्याप्टर्स विल फेमिलियर टु हिम, अन्त उसले के गर्छ? राम्रोसँग पास गर्छ। त्यस्तै पाराले भ्याक्सिनले पनि के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ फर्स्ट टर्म चाहिँ हामीले फर्स्ट डोजसँग कम्पेयर गर्न सक्छौँ। हामी फर्स्ट डोज लाउँछौँ, हाम्रो बडीमा अलिकति के हुन्छ? एन्टिबडी फर्म हुन्छ। फेरि 28 डेजमा हामी सेकेन्ड डोज लगाउँछौँ, सेकेन्ड डोज लाउँदा हाम्रो बडीमा अझै एन्टिबडी फर्म हुन्छ र हाम्रो इम्युनिटीलाई बुस्ट गर्छ। र जब हामी रियल भाइरससँग, हामी जब कहीँ जाँदाखेरि कुनै इन्फेक्टेड मान्छेसँग एक्सपोज भएर रियल भाइरस हाम्रो बडीमा आयो भने चाहिँ के हुन्छ? त्यो एन्टिबडी जुन हाम्रोमा फर्म भएको छ त्यसले चाहिँ रिकग्नाइज द भाइरस, ए मलाई चाहिँ यो भाइरससँग फाइट गर्न बनाएको हो भनेर उसले रिकग्नाइज गर्छ र रियल इन्फेक्सनसँग उसले फाइट गर्छ। त्यसो गर्दा वाट इज भ्याक्सिनेसन भन्दा चाहिँ के हो भने चाहिँ भ्याक्सिनेसन इज अ रिहर्सल अर अ ट्रेनिङ अफ अ बडी टु फाइट इन्फेक्सन। यो चाहिँ हाम्रो बडीलाई ट्रेन गर्छ, एन्टिबडी फर्म गराउँछ र जब रियल आउँछ बडी इज अलरेडी ट्रेन टु रिकग्नाइज द भाइरस, अनि त्यसले के गर्छ? फाइट गर्छ। नाउ हाउ डज भ्याक्सिन प्रोटेक्ट इन्डिभिजुअल? अब कसरी प्रोटेक्ट गर्छ भन्दा त्यही कुरा हो, अब अघि भनेकै कुरा हो। Once vaccinated, body produces antibody against infection. So when person comes in contact with real virus, this antibody recognizes the virus and helps fighting against the virus and disease. यो अघि नै भनिहालेँ मैले है, त्यो बुझ्नुभयो होला। बडीमा एन्टिबडी फर्म हुन्छ र त्यसले भाइरससँग फाइट गर्छ। र हाउ डज भ्याक्सिन प्रोटेक्ट कम्युनिटी? अब अहिले कोभिडमा के छ? कतिवटा एज ग्रुपहरू 18 इयर्स भन्दा बिलोले लाउनु हुँदैन, प्रेग्नेन्सी र ल्याक्टेटिङ मदर्सलाई अहिले नदिनु भनेको छ। अब मैले त लगाएँ नि, कम्युनिटीलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्छ भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ यसको लागि? हर्ड इम्युनिटी भन्ने एउटा हुन्छ। हर्ड भनेको एउटा ग्रुप हो, ग्रुपलाई चाहिँ कसरी प्रोटेक्ट गर्ने भन्दा चाहिँ when most of the population is immune to an infectious disease, it decreases the spread of disease, thus protecting those who are not immune to the disease. भन्नाले चाहिँ अब सपोज हामीले इक्जाम्पल लिउँ, एउटा फ्यामिलीमा 5 जना मेम्बर हुनुहुन्छ अरे होइन, 3 जना छोरा र छोरी, 3 जना, अनि आमा बाउ। आमा बाउ चाहिँ कस्तो छ अरे? बेड रिडन छ। अब अहिले एल्डरली त प्रायोरिटी ग्रुपमा छ, तर बेड रिडन छ भने त हामी भ्याक्सिनेसन सेन्टर पनि लान सक्दैनौँ, भ्याक्सिन दिन पनि सक्दैनौँ, घरबाटै ओछ्यान लागेको बिमारीलाई। अब तर त्यो घरको 3 जना छोराछोरीले चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको छ भने के हुन्छ? उहाँहरू बाहिर जानुहुन्छ, मार्केटमा, अफिसमा, जहाँ जाँदाखेरि पनि उहाँहरू त अलरेडी प्रोटेक्टेड हो, भ्याक्सिन लगाएको छ। त्यसो गर्दा when they come back to their home, they will not spread infection to their elderly parents. त्यसो गर्दा इन्डाइरेक्टली those elderly parents are also protected. यसलाई चाहिँ के भन्छ? हर्ड इम्युनिटी। अब यसरी यो त एउटा फ्यामिलीको कुरा भयो, एउटा कम्युनिटी, एउटा भिलेजमा जाँदा पनि यदि त्यो भिलेजको 80%ले लायो भने पनि त्यो 20% रिमेनिङ, त्यो चिल्ड्रेन, प्रेग्नेन्ट लेडिजहरू, बेड रिटन पेसेन्ट्सहरूले अटोमेटिकली उनीहरू पनि प्रोटेक्ट हुन्छन्। यसलाई के भन्छ? हर्ड इम्युनिटी। दिस इज हाउ वी आर गोइङ टु प्रोटेक्ट द कम्युनिटी। अब वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन भ्याक्सिन एन्ड भाइरस भन्दाखेरि अब भ्याक्सिनले पनि हामी भन्दैछौँ भाइरस पस्छ अलिकति जिउमा, एकदम टाइनी एमाउन्ट पस्छ भाइरस, र भाइरस त आफै पसिहाल्यो, दुइटैले एन्टिबडी फर्म गर्छ होइन। तर के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिन कजेस इलनेस इन माइल्डर फर्म एन्ड डज नट रिक्वायर लङ टर्म ट्रिटमेन्ट, whereas virus causes illness that requires treatment and sometimes admission also. भन्नाले चाहिँ हामी जब भ्याक्सिन लाउँछौँ हामीलाई के हुन्छ? कतिजनालाई, सबैलाई हुँदैन, अलिअलि ज्वरोहरू आउँछ, जिउ दुख्ने, इन्जेक्सन लगाएको ठाउँमा अलिअलि सुन्निने, त्यस्तो हुन्छ। र त्यसको लागि त हामी एकदमै युज टु छौँ होइन, हामी दबाई खान्छौँ, जाती भइहाल्छौँ, एउटा दुईवटा ट्याब्लेट खाँदा जाती हुन्छ मेडिसिन एउटा दुईवटा लिँदा। तर यदि रियल भाइरसले इन्फेक्ट गर्यो भने के हुन्छ? हामीले कोर्स अफ एन्टिबायोटिकको पनि जरुरत पर्छ, अनि जाती भएन भने चाहिँ मेबी वी विल रिक्वायर हस्पिटल एडमिसन अल्सो। सो दिस इज द डिफरेन्स भ्याक्सिन र भाइरसको बिचमा चाहिँ। नाउ वाट इज AEFI? अब अहिले पुरा हल्ला छ नि, अब भ्याक्सिन लाउनु हुँदैन, एलर्जी हुन्छ अरे, रियाक्सन हुन्छ अरे भनेर मान्छेहरू होइन भ्याक्सिन लाउन डराइरहेको छ। तर AEFI भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यही कुरामा चाहिँ
आफ्टर इफेक्ट फलोइङ इम्युनाइजेसन या अर वी क्यान से साइड इफेक्ट पनि भनिन्छ द्याट युजली अकर्स आफ्टर भ्याक्सिनेसन एएफआई चाहिँ त्यो हो अब यसमा सिम्टम्स के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फिभर हुन्छ बडी एक हेडेक नजिया वाक वाक लाग्नु अन्त पेन एट द साइट अफ इन्जेक्सन यो सबै सिम्टम्सहरू हुन्छ तर अघि नै भनिहालेँ भ्याक्सिनको सिम्टम्स इट इज इन द माइल्ड फर्म यसलाई हामीले एउटा दुईटा मेडिसिन चाहियो भने सबैले खानु पनि परेको छैन अहिलेसम्म रेकर्डमा कतिजनालाई चाहिएको छ प्यारासिटामोलहरू खाँदैछ तर एएफआई चाहिँ के हुन्छ दिज आर माइनर सिम्टम्स अनि हामीले एकदमै बुझ्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ दिज माइनर सिम्टम्स आर पार्ट एन्ड पार्सल अफ भ्याक्सिनेसन भ्याक्सिन लाउँदाखेरि माइनर सिम्टम्स हुने चान्सेस हुन्छ किनभने तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ एउटा नानीले डिपिटी लगाउँदाखेरि पनि उसलाई ज्वरो आउँछ होइन हामी प्रिपेयर्ड छौँ नि नानीलाई ज्वरो आउँछ होला डक्टरलाई सोध्छौँ प्यारासिटामोल दिँदा हुन्छ भन्छौँ घरमा रेडी राख्छौँ त्यो हामीले अलरेडी प्रिपेयर्ड भइसकेको छौँ नि एउटा प्रेग्नेन्ट लेडीले टिटी इन्जेक्सन लाउँदा हात दुख्यो भन्छ नि होइन त्यो कमन कुरा हो यो एकदमै कमन कुरा हो भ्याक्सिन लाउँदा माइनर सिम्टम्स चाहिँ आउन सक्छ त्यसको लागि हामी प्रिपेयर चाहिँ हुनुपर्छ नाउ हाउ सेफ आर भ्याक्सिन अब भ्याक्सिन आयो सबै डराइरहेको छ सेफ हो कि होइन भन्ने कुरा आउँछ है अब यसको लागि हामीले के बुझ्न जरुरी छ भनेदेखि चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ आज बनियो र भोलि मार्केटमा आयो दिस इज नट द सिस्टम यसमा के हुन्छ भने चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ वन्स प्रिपेयर इट गोज थ्रु फेजेस अफ ट्रायल फर एक्जाम्पल हामीले फेज 1 मा हेऱ्यौँ भने वी डु नट नो द एक्ज्याक्ट नम्बर्स तर सपोज हामीले लियौँ अरे 30 जनालाई फेज 1 मा ट्राई गरेर उनीहरूले त्यो 30 लाई स्टडी गर्छ साइड इफेक्ट्स के आयो सिरियस साइड इफेक्ट छ कि छैन डेथ छ कि छैन हेर्छ सपोज त्यस्तो केही पनि भएन भने त्यहाँदेखि अलिकति लार्जर ग्रुपमा जान्छ लार्जर ग्रुपको ट्रायलमा चाहिँ अब 200हरूको ट्राई हुन्छ अब त्यसमा पनि फेरि सेम हुन्छ उनीहरूले त्यसमा पनि साइड इफेक्ट्सहरू कस्तो छ डेथ भयो भएन सिरियस साइड इफेक्ट्स छ छैन त्यो स्टडी गर्छ त्यो पछाडि फेरि अझ लार्जर ग्रुपमा चाहिँ थाउजन्ड्सहरूको ग्रुपमा यो चाहिँ मैले इट इज जस्ट एन इक्जाम्पल है तपाईँहरूलाई बुझाएको मात्रै हो एक्ज्याक्ट फिगर्सहरू हामीलाई याद पनि हुँदैन त्यो थर्डमा अब थाउजन्ड्सहरूमा पनि हेर्छ त्यहाँबाट त्यसमा पनि उनीहरूलाई स्टडी गर्छ आजको भोलि स्टडी हुँदैन फेरि यसको स्टडीको पनि टाइम पिरियड हुन्छ स्टडी गरेर त्यो पछाडि चाहिँ रिस्क र बेनिफिट चाहिँ इभ्यालुएट गर्नुपर्छ किनभने कुनै पनि कुराको रिस्क बेनिफिट इभ्यालुएट नगरी यो हामीले बाहिर मार्केटमा ल्याउन पनि सक्दैनौँ रिस्क बेनिफिट इभ्यालुएट भएर मात्रै ड्रग रेगुलेटरी बडीले त्यो भ्याक्सिनलाई लाइसेन्स दिन्छ त्यसै कारण आज भ्याक्सिन बनियो भोलि बजारमा आयो पर्सि मैले लाउनु पर्ने त्यस्तो कुरा हुँदैन यसमा त्यसरी चाहिँ अब गभर्मेन्टले त्यस्तो खालको डिसिजन चाहिँ कहिले पनि लिँदैन अब एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ भ्याक्सिनको सेफ्टीमा चाहिँ why would government give priority to healthcare workers if it is not safe हेर्नुहोस् कति इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन हेल्थकेयर अब इन्डियाभरिको हेल्थकेयर वर्कर्सहरूलाई अहिले भ्याक्सिन लाग्दैछ यदि यो सेफ होइन भने हेल्थ सिस्टम चाहिँ कसरी थाम्ने त यो सेफ छ र त हेल्थकेयर वर्कर्सलाई चाहिँ पहिला प्रोटेक्ट गर्दैछ किनभने उनीहरू चाहिँ पेसेन्टसँग डिल गर्दा एक्सपोज हुन्छ भनेर प्लस उनीहरूकोमा म्याक्सिमम पपुलेसन हस्पिटलमा आउँछ फेरि त्यो हस्पिटल स्टाफबाट चाहिँ डिजिज फर्दर स्प्रेड नहोस् भनेर पनि अहिले प्रायोरिटाइज गरेको छ र यो इक्जाम्पलबाट पनि हामीले भ्याक्सिनको सेफ्टी चाहिँ इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ नाउ रोल अफ सोसियल मोबिलाइजर्स अब सोसियल मोबिलाइजर्सको चाहिँ रोल के हो हामी जो अलिकति एजुकेटेड मान्छेहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो पब्लिकमा गएर चाहिँ यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ भ्याक्सिन डराउनु पर्ने नपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबै बुझाउन सक्नु पर्यो अब भ्याक्सिन यो कोरोना अब यो त इन जेनरल भ्याक्सिन भयो होइन त्यसमा कोभिडको पनि कुरा आउँछ अब यसमा कोरोनाको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज अ न्यू भाइरस इट इज म्युटेटिभ भनेको यो अलिकति चेन्ज पनि हुँदैछ इट कजेस फेटल डिजिज भनेको यो कोरोना लागेर कतिजनाको डेथ पनि भयो होइन अन्त यसको लङ टर्म कम्प्लिकेसन्स पनि देखिएको छ कतिजनामा कोभिड लागेर चाहिँ अब उसको यस्तो त्यस्तो प्रब्लम भयो अरे भन्ने कुरा पनि देखिएको छ अनि यसले इकोनोमिक लस ड्यू टु लार्ज नम्बर अफ पेसेन्ट्स यो त हामीले देखिरहेकै कुरा हो है इकोनोमिक लस पुरा भयो होटल बन्द भयो स्कुल बन्द भयो सिनेमा हल्सहरू बन्द भयो होइन बाहिर फ्याक्ट्रीहरूमा के अरे स्टाफहरूलाई एकदमै नम्बर रिड्युस गर्यो स्यालेरी पाएन इकोनोमिक लस त एकदमै बेसी भएको छ कोरोनाले गर्दाखेरि र तर यो सबै कुरा चाहिँ हामीले कसरी यसलाई चाहिँ प्रपर सेफ्टी मेजर्स ल्यायौँ भने मात्रै यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ प्रपर सेफ्टी मेजर्स लियौँ भने यसलाई हामीले
केस फ्याटालिटी पनि डेथ पनि कम गर्न सक्छौँ र नेगेटिभ इम्प्याक्ट अन हेल्थ पनि घटाउन सक्छौँ। नाउ प्रिकसन्स फर बिङ सेफ फ्रम COVID-19। अब यो त हामीले अस्तिदेखि है मार्चदेखि सुनिरहेको कुरा, त प्रिकसन्स लिनको बुझ्नको लागि चाहिँ के बुझ्नुपर्छ, स्प्रेड कसरी हुँदैछ बुझ्नु पर्यो। अब यसको स्प्रेड कसरी भन्दैछ, अस्तिदेखि नै वाइल टकिङ, वाइल कफिङ, स्निजिङ, मेनली चाहिँ यो तीनवटा कुरा भन्दैछ होइन। त्यसो गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो, मास्क लाउनु पर्यो, तर मास्क सुड कभर बोथ नोज एन्ड माउथ, राम्रोसँग कभर गरेको हुनु पर्यो। अब फ्रिक्वेन्ट ह्यान्ड वासिङ भन्दैछ। अर्को चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा हो कि ह्यान्डले चाहिँ हाम्रो बडीको पार्ट सबैतिर छुन्छ, तर फ्रिक्वेन्टली टच्ड पार्ट अफ आवर बडी इज फेस होइन, नोज माउथ चाहिँ। त्यसै कारण त्यो भाइरस चाहिँ नोज माउथबाट चाहिँ कहाँ जान्छ, हातमा चाहिँ पुरै बसेको हुन्छ। त्यसैले फ्रिक्वेन्ट ह्यान्ड वासिङ पनि एउटा प्रिकसन हो। अर्को चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजर। किन ह्यान्ड सेनिटाइजर भन्दा चाहिँ अब घरमा पो सोप एन्ड वाटर एभाइलेबल हुन्छ होइन, बाहिर मार्केटमा जाँदा त हुँदैन। अन्त मार्केटमा त हामी कति कुरा छोइबस्छौँ है, त्यसकारण हामीले वी सुड मेक अ हेबिट अफ क्यारिङ अ स्मल ह्यान्ड सेनिटाइजर इन आवर ब्याग। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्टली ह्यान्ड सेनिटाइज गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्ट सल्युसन। अब बाहिर बजारबाट आउँछौँ है, घरमा ह्यान्ड वास त अब पस्दै हुँदैन, डिसइन्फेक्ट गरे पनि हामीले घरको पनि के गर्छौँ, ह्यान्डलहरू छुन्छौँ, दराजको, आल्मिराको ह्यान्डल, घरको रेलिङहरू, बाथरुमको नबहरू सबै छुन्छौँ होइन। त्यो सबै चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्ट सल्युसनले क्लिन गर्ने हेबिट गराउनुपर्छ। र लास्ट एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यसको प्रिकसनमा चाहिँ भ्याक्सिन नै हो। यसको चाहिँ अरू सबै जुन हामीले मास्क, सोप एन्ड वाटर, ह्यान्ड सेनिटाइजर, डिसइन्फेक्टेड सल्युसन भनौँ, अल दिस आर टेम्पोरेरी मेजर्स। यसले अहिलेको लागि भाइरस मर्यो, फेरि भरे तपाईँले फेरि गर्नु पर्यो, तर भ्याक्सिन लगाएपछि चाहिँ दिस इज अ पर्मानेन्ट सल्युसन टु COVID-19। नाउ कोभिड भ्याक्सिन्स इन इन्डिया। यसमा चाहिँ कोभिड भ्याक्सिन इन्डियामा हामीले कोभिसिल्ड एन्ड कोभ्याक्सिन आएको छ, र अहिले चाहिँ सिक्किममा हामीले चाहिँ कोभिसिल्ड पाएको छौँ, र फ्युचरमा अब कुन आउँछ त्यो अहिले हामी भन्न सक्दैनौँ। र इन्डियामा चाहिँ मेनली दुईवटा भ्याक्सिन नै आएको छ। नाउ हु आर इन द प्रायोरिटी ग्रुप भन्दा चाहिँ हु इज एलिजिबल फर द भ्याक्सिन भन्दाखेरि चाहिँ को छ, अहिले भनेको छ नि हेल्थ केयर वर्कर्स भनेको छ। हेल्थ केयर वर्कर्समा चाहिँ अल द स्टाफ हु वर्क अन्डर द हेल्थ सिस्टम, यसमा डक्टर, नर्स, स्विपर्स, एम्बुलेन्स ड्राइभर्स, प्यारामेडिकल स्टाफहरू, एडमिनिस्ट्रेसनको पनि स्टाफ, यो सबैजना चाहिँ इन्क्लुड भएको हुन्छ। र सेकेन्डमा आएको छ फ्रन्टलाइन, अनि हेल्थ केयर वर्कर्समा आशा, आँगनवाडी वर्कर्सहरू पनि एड आएको हुन्छ। अनि सेकेन्डमा छ फ्रन्टलाइन वर्कर्स भनेको छ प्रायोरिटीमा। देन कम्स द सिटिजन अबभ 50 इयर्स, र त्यसको पछाडि चाहिँ सिटिजन्स बिलो 50 इयर्स विथ कोमर्बिड कन्डिसन। भन्नाले बिलो 50 इयर्स छ तर उनीहरूलाई कुनै पनि बिमारहरू छ भनेदेखि चाहिँ उहाँहरू पनि यसमा इन्क्लुड हुनुहुन्छ। नाउ प्रोसेस टु गेट द भ्याक्सिन। अब पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि भ्याक्सिन लाउनु छ होइन, अब के हुन्थ्यो, रेजिस्टरमा नाम एन्ट्री गर्यो, नाम लेख्यो, अनि त्यो अनुसारले अब भ्याक्सिन लगाइन्थ्यो है, रेजिस्टर मेन्टेन गर्दा हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ कोभिडको लागि चाहिँ कोविन भनेर एउटा एप बनाएको छ। कोविन भन्नाले विन ओभर कोभिड। यो चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हो, यो एप हो, जसको थ्रुबाट चाहिँ यो कोरोना भ्याक्सिनको चाहिँ सबै प्रोग्रामहरू उयो हुन्छ, स्टार्ट चल्छ। अब यसमा चाहिँ कसरी प्रोसेस के छ भन्दा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ वी हेभ टु गिभ आवर डेटा, एकदम करेक्ट डेटा दिनु पर्यो, त्यो चाहिँ रेजिस्टर हुन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ भेरिफिकेसन हुन्छ कोविन एपबाटै, त्यहाँबाट सेसन साइट र डेट चाहिँ फिक्स गरिन्छ। सेसन साइट र डेट फिक्स भएपछि चाहिँ जो बेनिफिसियरीको नाम चाहिँ भेरिफाई भएको छ, रेजिस्टर भएको छ, त्यो डेटको लागि त्यो उहाँहरूको रेजिस्टर्ड मोबाइल नम्बरमा चाहिँ एसएमएस आउँछ। त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ, एसएमएस आउँछ र भ्याक्सिन स्टार्ट हुन्छ। भ्याक्सिन भइसकेपछि चाहिँ कोविन एपमा चाहिँ के हुन्छ भने एडभर्स इफेक्ट फलोइङ इम्युनाइजेसन, कुनै पनि प्रब्लम भएको छ भनेदेखि चाहिँ आफ्टर भ्याक्सिनेसन चाहिँ कुनै पनि सिम्टम आयो भने त्यो पनि रिपोर्ट गर्दा कोविन एपमा अपलोड हुन्छ। र जब तपाईँहरूले भ्याक्सिन लगाइसक्नुहुन्छ त्यो पछाडि चाहिँ तपाईँहरूको फोनमा चाहिँ फेरि मेसेज आउँछ। नाउ भ्याक्सिनेसन प्रोसेस चाहिँ अब कसरी हुन्छ भ्याक्सिनेसन चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ
भ्याक्सिनेसन प्रोसेसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एउटा सेन्टर सेलेक्ट हुन्छ होइन सेन्टरमा चाहिँ प्रिफरेबली 3 रुम्स भनेको छ 3 रुम्स छैन भनेदेखि चाहिँ हामीले स्क्रिन लगाएर पनि ठुलोहरूलाई 3टा रुममा डिमार्केट गर्नु भनेर आएको छ हामीलाई अर्डर त्यो पछाडि ह्यान्ड वासिङ फेसिलिटी हुनु पर्यो सपोज ह्यान्ड वासिङ फेसिलिटी छैन भने चाहिँ सेनिटाइजेसन प्रोभाइड गर्नु पर्यो त्यहाँबाट ड्रिङ्किङ वाटर फेसिलिटी हुनु पर्यो त्यो एरियामा सिटिङ फेसिलिटी हुनु पर्यो किनभने त्यहाँ अलिकति वेटिङ अनि अलिकति पर्खिनु पनि पर्छ त्यहाँदेखि इमिडिएट मेडिकल फेसिलिटी हुनु पर्यो इफ देयर इज एनी डिस्कम्फर्ट टु द बेनिफिसियरी अब 3 रुम्स भनेको चाहिँ भ्याक्सिनेसन सेन्टरमा 3 रुम्स चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ वान इज वेटिङ रुम जहाँ चाहिँ तपाईँहरू बस्नुहुन्छ भ्याक्सिन लाउनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूको डकुमेन्टहरू भेरिफिकेसन हुन्छ त्यो टाइममा त्यहाँदेखि आउँछ भ्याक्सिनेसन रुम जहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूलाई भ्याक्सिन लगाइन्छ र आउँछ अब्जर्भेसन रुम वेयर द बेनिफिसियरी आर मेड टु वेट फर 30 मिनट्स एटलिस्ट टु सी फर एनी साइड इफेक्ट्स नौ अब त्यो भ्याक्सिनेसन सेन्टरमा चाहिँ को हुन्छ त काम गर्ने मेन अफिसर्सहरू को हुन्छ भन्दा चाहिँ फर्स्ट इज भ्याक्सिनेसन अफिसर 1 उहाँले चाहिँ के गर्छ तपाईँहरूको आइडी कार्ड भेरिफाई गर्छ यहाँ एउटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट बुझ्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ सबैजना बेनिफिसियरी चाहिँ एउटा फोटो आइडी कार्ड चाहिँ बोकेकै हुनुपर्छ फोटो चाहिँ हुनै पर्यो त्यसमा चाहिँ अनि सेकेन्डले चाहिँ भ्याक्सिनेसन अफिसर 2 ले चाहिँ अब तपाईँको फोटो आइडी कार्ड भेरिफाई भएर तपाईँ वेटिङ रुममा आउनुहुन्छ होइन अफिसर 1 ले पठाउँछ त्यो पछाडि चाहिँ भ्याक्सिनेसन अफिसर 2 ले चाहिँ के गर्छ तपाईँहरूको कोविन एपमा चाहिँ तपाईँहरूको नाम अपलोड गर्छ जो चाहिँ भ्याक्सिन लगाउन आएको छ यसको लागि पनि त्यही फोटो आइडी कार्ड चाहिँ एकदमै जरुरी छ देन कम्स भ्याक्सिनेटर त्यो चाहिँ जो सिस्टरहरू हुन्छ एएनएमहरू उहाँहरूले जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई भ्याक्सिन लगाइदिन्छ त्यो पछाडि चाहिँ आउँछ भ्याक्सिनेसन अफिसर 3 जसले चाहिँ पोस्ट भ्याक्सिनेसन अब्जर्भेसन अब तपाईँहरूले भ्याक्सिन लगाइसकेपछि अघि भन्यो नि अब्जर्भेसन रुममा यु आर मेड टु सिट फर 30 मिनट्स भन्यो त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूलाई केही सिम्टम हुन्छ हुँदैन त्यो अब्जर्भ गर्छ तपाईँहरूलाई आएर जिउ दुख्यो ज्वरो आयो भनेर कसैले पनि सोध्दैन अब्जर्भेसन हुन्छ र तपाईँहरूलाई साँच्चै नै आफैलाई साह्रो पर्दैछ भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँको सिस्टरहरू या त जो पनि त्यहाँ अफिसर रुममा बसेको हुन्छ कोही न कोही टिमको उहाँहरूलाई भन्नु पर्यो र त्यहाँबाट आउँछ भ्याक्सिनेसन अफिसर 4 ले चाहिँ बुथ म्यानेजमेन्ट हेर्छ मेनली काम चाहिँ के भने अब्जर्भेसन रुममा 30 मिनट्स बसेको छ छैन हेर्नु पर्यो त्यहाँनिर सोसियल डिस्टेन्सिङ भएको छ छैन मास्क लगाएको छ छैन अननेसेसरी मुभमेन्टहरू भएको छ छैन त्यो सबै चाहिँ भ्याक्सिनेसन अफिसर 4 ले हेर्नु पर्यो अब यो सबै कुरा चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई किन भनेको यो अफिसर 1 2 3 4 भन्दा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ गएर पब्लिकमा भन्नु भने चाहिँ एउटा डर हुन्छ नि भ्याक्सिन लाउन जाने दिन के खालको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ के हुन्छ यो सबै बुझाइदिनु भयो अलिकति भने चाहिँ के हुन्छ उनीहरूलाई फेमिलियर हुन्छ उनीहरूको डर चाहिँ अलिकति हट्छ अब 4 मेन की मेसेज अबाउट द भ्याक्सिन भनेर एउटा आएको छ हामी सबैले यो चाहिँ सर्कुलेट गर्नुपर्ने छ त्यसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ फर्स्ट त त्यो भन्नु पर्यो कि त्यो दिन भ्याक्सिन लाउन दिन चाहिँ उहाँहरूले कोभिडको भ्याक्सिन लगाएको हो भनेर चाहिँ बेनिफिसियरीलाई थाहा हुनु पर्यो कुन चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको हो त्यसको नाम पनि भनिदिनु पर्यो कोभिसिल्ड हो या कोभ्याक्सिन हो जुन हो त्यसको नाम भनिदिनु पर्यो बेनिफिसियरीलाई अर्को चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ एउटा भ्याक्सिन लाउने बित्तिकै चाहिँ एकदम प्रोटेक्सन चाहिँ भइहाल्दैन सो वी मस्ट फलो कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर जुन मास्क लगाउने फ्रिक्वेन्ट ह्यान्ड वासिङ ह्यान्ड सेनिटाइजेसन एन्ड सोसियल डिस्टेन्सिङ यो सबै चाहिँ हामीले इभन आफ्टर द भ्याक्सिनेसन चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ अनि अर्को कुरा भन्नु पर्यो अब आज भ्याक्सिन लगाएको छ इफ यु हेभ एनी डिस्कम्फर्ट लाइक फिभर बडी एक पेन एट द साइट अफ इन्जेक्सन कुनै पनि प्रब्लम भयो भने चाहिँ आशा या त आँगनवाडी हेल्पर्स या त नियरेस्ट हस्पिटल फेसिलिटी जहाँ छ त्यहाँ गएर रिपोर्ट गर्नु भन्नु पर्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ आज फर्स्ट भ्याक्सिन लगाएको र नेक्स्ट भ्याक्सिनको डेट चाहिँ तपाईँहरूले एसएमएसमा पाउनुहुन्छ भनेर यो इन्फर्मेसन चाहिँ 4 की मेसेजेस चाहिँ बेनिफिसियरीहरूलाई दिनुपर्छ र अहिलेदेखि नै हामीले पब्लिकलाई पनि दिन सक्छौँ यो कुरा चाहिँ नौ प्रिकसन्स हामीले के प्रिकसन लिनुपर्ने हो त भ्याक्सिन सेन्टरमा भन्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिन सेन्टर भनेपछि के भयो भिड एरिया भयो त्यहाँ सबै बेनिफिसियरी अब आएको हुन्छ होइन त्यसो गर्दा प्रिकसन चाहिँ के हुन्छ वेयर युर मास्क प्रपरली होइन मास्क राम्ररी लाउनु पर्यो घरिघरि मास्क निकाल्नु भएन ह्यान्ड क्लिन राख्नु पर्यो सेनिटाइज गर्नु पर्यो अनुहार घरिघरि छुनु भएन सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्छ अनि
वेटिङ रुममा हैन अब्जर्भेसन रुममा त बस्नुहुन्छ भेन्टिलेसन त छ तर भेन्टिलेसन खिड्कीहरु चाहिँ खोलेको हुनु पर्यो त्यो तपाईहरु आफै पनि चेक गर्दा हुन्छ अनि भित्र बसेर के खानेकुरा हैन किनभने खाँदाखेरि त यु हेभ टु रिमुभ योर मास्क इट्स बेटर टु एभोइड इटिङ एनिथिङ इनसाइड अनि मेन्टेन अल द कोभिड रेस्ट्रिक्सन्स यो चाहिँ भ्याक्सिन सेन्टरमा भ्याक्सिन लाउन जाँदाखेरि लिने प्रिकसन्सहरु अब फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन्स अब मान्छेहरुलाई एउटा डाउट हुन्छ नि बेसी जस्तो डाउट चाहिँ के कुरामा छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिले लिस्ट आएको छ त्यो चाहिँ अब अलिकति क्यान द भ्याक्सिन बी गिभन टु एभ्रीवन एट वन सिंगल टाइम भन्दा चाहिँ एकैचोटि भ्याक्सिन सबैले पाउँछ भन्दा नो किनभने चाहिँ अहिले चाहिँ के हुन्छ भ्याक्सिन बनिँदैछ र अहिले चाहिँ प्रायोरिटी ग्रुपको हिसाबमा भ्याक्सिन आउँदैछ विल द भ्याक्सिन बी सेफ एज इट इज बिङ टेस्टेड एन्ड इन्ट्रोड्युस इन अ सर्ट स्प्यान अफ टाइम यो कुरा अघि नै भनिहालेँ सेफ्टी चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ आज बनेर भोलि चाहिँ युजको लागि निस्किँदैन यसको फेजेस अफ ट्रायल हुन्छ यसको सेफ्टी र बेनिफिट इभ्यालुएट हुन्छ अनि मात्रै यसले लाइसेन्स पाउँछ इज इट मेन्डेटरी टु टेक द भ्याक्सिन यो चाहिँ यस्तो छ कि भ्याक्सिन चाहिँ इट इज मेन्डेटरी इट इज कम्पलसरी एकदम लाउनै पर्ने भन्ने रुल चाहिँ अहिले बनेको छैन तर यो चाहिँ इट इज अप टु यु टु डिसाइड whether you want to protect yourself or your community or your family members. So I think it is better to take the vaccine. It is not going to protect you only, but it is going to protect the community or your family members also. अब wife चाहिँ pregnant छ husband ले vaccine लायो भने त at least she will be exposed to less number of people नि हैन उसको घरको family member त protected छ husband को बाट त wife लाई spread भएन नि त so we have to think it that way कि एकजनाले लाउँदा पनि कति पर्सेन्टेज प्रोटेक्सन चाहिँ अरु घरको मेम्बर्सलाई हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर चाहिँ आई थिंक इट इज बेटर इफ वी टेक द भ्याक्सिन आई क्यान सी हाउ मेनी डोजेस अफ द भ्याक्सिन वुड हेभ टु बी टेकन बाई मी एन्ड वाट टाइम इन्टरभल भन्दा चाहिँ भ्याक्सिनको चाहिँ 2टा डोज हुन्छ 28 डेज एपार्ट लिनु पर्यो 28 डेजको ग्यापमा अनि यसको त एसएमएस आउँछ अघिदेखि नै भनिरहेको छ है आउट अफ द मल्टिपल भ्याक्सिन एभाइलेबल हाउ इज वन अर मोर भ्याक्सिन चुजन फर एडमिनिस्ट्रेसन अब यो चाहिँ यस्तो हुन्छ जुन भ्याक्सिनले ट्रायल क्लियर गर्दै जान्छ त्यसको लाइसेन्स पाउँछ त्यो आउँछ अब अहिले हामीले चुज गर्ने हामी कन्डिसनमा छैनौँ किनभने अहिले गभर्मेन्टले दिँदैछ र गभर्मेन्टले चाहिँ सेफ्टी हेरेर भ्याक्सिन लन्च गर्दैछ Now, when would antibodies develop after taking first dose, after taking second dose, or much later? अब एन्टिबडिज त अघि भने फर्स्टमा पनि अलिकति डेभलप हुन्छ सेकेन्डमा पनि अलिकति डेभलप हुन्छ तर एउटा प्रोटेक्टिभ लेभल अफ एन्टिबडिज जसले चाहिँ भाइरसलाई रियली फाइट गर्न सक्छ त्यो चाहिँ आफ्टर कम्प्लिट इम्युनाइजेसनको 14 डेज आफ्टर दि कम्प्लिट इम्युनाइजेसन भनेर भनेको छ र अब एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो कि आज मैले भ्याक्सिन सेकेन्ड डोज लगाएको 14 डेज पछाडि चाहिँ आई हेभ नो राइट टु रिमुभ माई मार्क्स यो चाहिँ एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो कि जबसम्म हर्ड इम्युनिटी डेभलप हुँदैन कम्युनिटीमा तबसम्म सबैले प्रिकसन लिनुपर्छ र अहिलेसम्म हामीले सबै गभर्मेन्टले भनेको फलो गरिरहेको छौँ र यो पछाडि पनि सायद मार्क्स रिमुभ गर्ने पनि नोटिफाई हुन्छ होला किनभने कम्युनिटीमा कतिजनाले भ्याक्सिन लगायो भन्ने कुरा इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट Will the vaccine introduced in India be as effective as the ones introduced in other country? Vaccine introduction चाहिँ त्यही हो जसरी अरू कन्ट्रीमा जसरी जे ट्राई हुन्छ इन्डियामा त्यसरी नै हुन्छ जे मेजर्सहरु लिनुपर्छ यसको लागि सेफ्टीहरु इभ्यालुएसन त्यसरी नै हुन्छ त्यसैकारण इन्डियाको इज अल्सो एज इफेक्टिभ एज लन्च्ड बाइ एनी अदर कन्ट्री हाउ विल आई नो इफ आई एम एलिजिबल फर भ्याक्सिनेसन यो चाहिँ अब डेटा कलेक्सनबाट पनि थाहा भइहाल्छ है किनभने फर्स्टमा हेल्थ केयरको कलेक्ट हुन्छ त्यो पछाडि फ्रन्टलाइनको र तपाईहरुकोमा एसएमएस आउँछ र त्यसरी तपाईहरुले थाहा पाउनुहुन्छ Now which documents are valid for COVID vaccine? एक सेकेन्ड डकुमेन्ट्सको कुरामा चाहिँ हामीले अघि नै भनिहाल्नु फोटो आइडी चाहिँ हुन एकदमै जरुरी छ त्यसो गर्दाखेरि जुनै पनि डकुमेन्ट जसमा फोटो छ त्यो चाहिँ चाहिन्छ जस्तै आधार कार्ड ड्राइभिङ लाइसेन्स हेल्थ इन्स्योरेन्स कार्ड मनरेगा कार्ड अफिसियल आइडेन्टिटी कार्ड पेन कार्ड पासबुक पासपोर्ट भोटर आइडी कुनै पनि फोटो भएको आइडी कार्ड चाहिँ हुनु पर्यो
Can a person get the COVID-19 vaccine without registration with health department? No. जबसम्म तपाईको नाम चाहिँ रेजिस्ट्रेसन भएको छैन तबसम्म चाहिँ तपाईहरुले भ्याक्सिन लाउन चाहिँ पाउनुहुन्न किन नाम रेजिस्टर भएपछि त एसएमएस यसै पनि आइहाल्छ अर्को चाहिँ if a person is not able to produce photo ID at the session site where he will be vaccinated or not फोटो आइडी चाहिँ एकदमै जरुरी छ यो मेसेज अहिलेदेखि नै सबैले दिँदाखेरि हुन्छ फोटो आइडी बिना चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ लाग्दैन तपाईहरुले फर्किनु पर्छ How will the beneficiary receive information about due date of vaccination? यो त अघि नै देखि भनिरहेको छ अनलाइन रेजिस्ट्रेसन हो त्यसो गर्दाखेरि एसएमएस चाहिँ आउँछ तपाईहरुको फोनमा अब यसमा एउटा कुरा बुझ्न चाहिँ के जरुरी छ भने चाहिँ एसएमएस आउँछ भनेर अघिदेखि भनिरहेको छौं है तर अहिले प्रब्लम चाहिँ के आउँदैछ डेटा कलेक्सनमा भने चाहिँ फोन नम्बर चाहिँ करेक्ट चाहिँ दिएको छैन कति जनाको चाहिँ सबैको हैन त्यसो गर्दा चाहिँ एसएमएस चाहिँ जुन फोन नम्बर रेजिस्टर भएको छ त्यसमै जान्छ त्यसैकारण जसको नाम छ त्यसकै फोन नम्बर दियो भने चाहिँ राइट पर्सनले मेसेज रिसिभ गर्छ Will vaccinated beneficiaries receive information on the status of their vaccination after completion of vaccine? Yes, after completion of vaccine, तपाईहरुले SMS पाउनुहुन्छ कि you have completed your dose of vaccine and त्यसमा चाहिँ after completion of both the doses you will receive a certificate also in your mobile phone. Is it necessary for a COVID recovered person to take the vaccine? Yes. जसले कोभिड रिकभर भएकोलाई पनि भ्याक्सिन चाहिँ लाउनु पर्छ किनभने दिस विल हेल्प इन डेभलपिङ अ strong immune response against the disease. Can a person presently having COVID-19 infection be vaccinated? अब यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा छ के हुन्छ भने जो एक्टिभ इन्फेक्सन कसैलाई छ भने चाहिँ भ्याक्सिनेसन साइटमा त अलिकति भिड हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ एक्टिभ इन्फेक्सन भएको मान्छेले चाहिँ भ्याक्सिन स्प्रेड गराउने चान्सेस हुन्छ त्यसैकारण इट इज बेटर to defer vaccination for 14 days after symptom resolution 14 days पिछाडी चाहिँ फेरि अब रिशेड्युलिङ को लागि चाहिँ गर्नु पर्यो र कति बेला आउँछ फेरि त्यो चाहिँ चेक गर्नु पर्छ एक्टिभ मान्छेले चाहिँ अहिले चाहिँ भ्याक्सिन लाउन नलाएकै राम्रो हुन्छ Are there any preventive measures and precautions that one needs to follow at the session site? एउटा त त्यही कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर फलो गर्नु पर्यो सेसन साइटमा हैन अर्को चाहिँ 30 मिनट्स आफ्टर द भ्याक्सिनेसन चाहिँ बस्नुपर्छ र कुनै पनि डिस्कम्फर्टहरु भयो कुनै साइड इफेक्ट भएको जस्तो लाग्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ इमिडिएटली रिपोर्ट गर्नु पर्यो if one is taking medicine for call over internet lesson यहाँ छ नि If one is taking medicine for illness like cancer, diabetes, hypertension, etc., can he or she take the COVID-19 vaccine? जो cancer, diabetes, hypertensive हरु चाहिँ झन् साह्रो अहिले प्रायोरिटी ग्रुपमा हालेको छ र त्यसैकारण उहाँहरुले भ्याक्सिन लगाउनमा कुनै प्रब्लम हुँदैन Will my family members also be given the vaccine? Yes. तर यो चाहिँ अब अहिले फेज वाइज म्यानरमा आउँदैछ र जब यो जुन प्रायोरिटी ग्रुपहरुको सकिन्छ त्यो पछाडी फेरि गभर्नमेन्टले कुन ग्रुपलाई लिने भनेर इन्फर्मेसन पठाउँछ र त्यही अनुसार सबैको टर्न फेज वाइज म्यानरमा आउँछ Does India have the capacity to store the COVID vaccine at temperature 2 to 8 degree Celsius and transport them at required temperature? अब टेम्परेचर मेन्टेनेन्स हुन्छ भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ इन्डियाको चाहिँ अलरेडी इम्युनाइजेसन प्रोग्राम अब तपाईहरु सबैलाई थाहा छ है थुप्रो इम्युनाइजेसन प्रोग्रामहरु छ इन्डियामा र त्यो सबै भ्याक्सिन चाहिँ 2 to 8 डिग्रीमै स्टोर हुन्छ र ट्रान्सपोर्ट पनि सेम टेम्परेचर मेन्टेनेन्समा हुन्छ त्यसले गर्दा जुन कोभिडको भ्याक्सिन पनि सेम टेम्परेचर चाहिएकोले गर्दाखेरि यसमा कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन अनि मोरओभर यो कोभिड भ्याक्सिन त फेज वाइज म्यानरमा आउँदैछ एकैचोटी एकदम ह्युज अमाउन्ट आएको छैन त्यसले गर्दा यसमा त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ हुँदैन Can the vaccine be given to pregnant women and lactating mothers? अब प्रेग्नेन्ट वुमन र ल्याक्टेटिङ मदर्सलाई चाहिँ अहिले चाहिँ यो ग्रुपमा हालेको छैन भ्याक्सिन नलाउनु भनेर आएको छ किन भन्दा चाहिँ अब इट इज नट बिकज कि प्रेग्नेन्ट वुमनले लाउँदा ल्याक्टेटिङ मदर्सले लाउँदा चाहिँ इफेक्ट आउँछ नानीलाई भन्ने चाहिँ देयर इज नो डकुमेन्टेसन तर किन भन्दा चाहिँ यो प्रेग्नेन्ट वुमन र ल्याक्टेटिङ मदर्सलाई चाहिँ जब त्यो ट्रायल भने नि मैले फेजेस अफ ट्रायल त्यति बेला चाहिँ यो ग्रुपलाई इन्क्लुड गरेको छैन त्यसैकारण यसको चाहिँ अहिले उहाँहरुलाई चाहिँ अहिले भ्याक्सिनेसनको लागि पनि इन्क्लुड नगरेको हो
Now, as a social mobilizer, what is my role in the vaccination process? अब यो चाहिँ जुन आशा आँगनवाडी वर्कर्सहरू हेल्पर्स र अरू जुन के भन्छ भिलेजमा अलिकति वेल एजुकेटेड मान्छेहरूको चाहिँ के रोल छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टेज 1 मा चाहिँ के हुन्छ स्प्रेड अवेरनेस अबाउट द भ्याक्सिन मेन चाहिँ भ्याक्सिन हेजिटेन्सीलाई चाहिँ कसरी हटाउने भन्दाखेरि चाहिँ अवेरनेस भ्याक्सिनको इम्पोर्टेन्स चाहिँ बुझाउन सक्नु पर्यो देन हेल्प ड्युरिङ द भ्याक्सिन प्रोसेस भ्याक्सिन स्टार्ट भएको बेलामा कसरी हेल्प गर्ने त्यो हुन्छ अनि आफ्टर द भ्याक्सिनेसन चाहिँ जुन साइड इफेक्ट्सहरूको एइएफआई जुन भन्यो साइड इफेक्ट्सको रिपोर्टिङमा चाहिँ हेल्प गर्नु पर्यो रोल अफ मोबिलाइजर्स इन द प्री भ्याक्सिन स्टेज प्री भ्याक्सिन मोबिलाइजर्सको के काम हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अवेरनेस रिगार्डिङ द बेनिफिट अफ दि भ्याक्सिन भ्याक्सिन लाउनुभन्दा अगाडि अब नेक्स्ट विक चाहिँ अब भ्याक्सिन छ भनेपछि चाहिँ गाउँको मान्छेहरू डराउन थाल्छ होइन त्यति बेला चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यही बेनिफिट अफ भ्याक्सिन बुझाउन सक्नु पर्यो रेजिस्ट्रेसन गर्दा डेटाहरू कलेक्ट गरेर पुर्याउनु पर्यो जहाँनिर डेटा सेन्टरमा त्यहाँदेखि सोसियल मिडिया अहिले त फेसबुक वाट्सएपहरूबाट होइन त्यसबाट अवेरनेस स्प्रेड गर्नु पर्यो अनि आइडी कार्ड एकदमै इम्पोर्टेन्ट आइडी कार्ड बोक्नै पर्छ भ्याक्सिन लाउन जाँदा भन्ने कुरा पनि मेसेज पनि स्प्रेड गर्नु पर्यो क्राउड म्यानेजमेन्टमा हेल्प गर्नु पर्यो सेन्टरमा त्यहाँदेखि इन्फ्लुएन्सर लिडर त्यो गाउँको अलिकति मान्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अवेरनेस स्प्रेड गर्नको लागि पनि हेल्प माग्दा भयो अनि जो इन्फेक्टेड मान्छेलाई चाहिँ अब अहिले नजानु भनेर उनीहरूलाई पनि बुझाउन सक्नु पर्यो अनि मेन चाहिँ इन्करेज पिपल टु टेक द भ्याक्सिन भ्याक्सिन हेजिटेन्सी चाहिँ हटाउन हेल्प गर्नुपर्छ रोल ड्युरिङ द भ्याक्सिनेसन स्टेज अब भ्याक्सिनेसन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दा चाहिँ आइसी डकुमेन्ट्स इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन एजुकेसन त्यहाँको पब्लिकहरूलाई अलिकति आइसी दिनु पर्यो चेकिङ इफ द बेनिफिसियरी इज टेकिङ कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर अर नट हेर्नु पर्यो क्राउड म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो एकदमै भिड हुन सक्छ होइन एन्ट्री मेकिङ द एन्ट्री एन्ड द प्रोसेस एफर्टले सजिलो पाराले गराइदिनु पर्यो बेनिफिसियरी आफ्टर द भ्याक्सिनेसन 30 मिनट्स रेस्ट गरेको छ कि छैन त्यो चेक गर्नु पर्यो कोही हतार हुन्छ नि मलाई हतार छ जान्छु भन्दा त्यसरी हुँदैन 30 मिनट्स त हेर्नै पर्छ भन्ने कुरा बुझाउनु पर्छ इफ द बेनिफिसियरी फिल्स एनी डिस्कम्फर्ट आफ्टर टेकिङ द भ्याक्सिन देन कन्ट्याक्ट एएनएम अर आशा वर्कर्स कुनै पनि प्रब्लम भयो आफ्टर विथिन 30 मिनट्स त हस्पिटलमा हुन्छ होइन तर आफ्टर 30 मिनट्स घरमा गएपछि पनि केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ इन्फर्म गर्नु भनेर चाहिँ उनीहरूलाई बुझाउनु पर्यो नो रोल आफ्टर द भ्याक्सिनेसन इज डन अब यसमा मेन चाहिँ के छ कोअर्डिनेटिङ फर भ्याक्सिनेसन इफ द नेम इज नट अन द लिस्ट अब यो चाहिँ मेन अहिले हामीले सबैले फेस गर्दै गरेको प्रब्लम चाहिँ यही नै हुँदैछ कि अब पहिला चाहिँ सजिलो थियो रेजिस्टरमा हुन्थ्यो अहिले चाहिँ एपमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम पनि हुँदैछ हामीलाई होइन किन नयाँ सिस्टम भएर पनि होला अनि कतिजनाको चाहिँ नाम छुट्दैछ छुट्दाखेरि चाहिँ अब एकदमै रियाक्ट गरिहाल्ने कुरा आउँदैन किनभने यो त अब कन्टिन्यू चल्ने प्रोसेस हो आज नाम आएन भने नेक्स्ट विक या त आफ्टर 14 डेज या त आफ्टर 1 मन्थ त आउँछै आउँछ यत्रो मार्चदेखि हामीले पर्खिरहेको छौँ त 1 महिना ढिलो हुँदा त त्यसमा एकैचोटि रियाक्ट गर्नु पनि भएन यो कुरा चाहिँ पब्लिकलाई पनि बुझाउन सक्नु पर्यो र अब हामीलाई चाहिँ के लाग्दै थियो भने हाम्रो एरियामा मात्रै छुट्दैछ होला भनेर तर अब यो हामीले जुन कतिवटा अहिले जुममा हामीले सेसनहरू एटेन्ड गर्छौँ मिटिङहरू एटेन्ड गर्छौँ होइन त्योबाट हामीले के बुझ्दैछौँ भने चाहिँ इन्डियाभरि नै यो प्रब्लम चाहिँ भइरहेको रहेछ किनभने इट इज न्यू टु एभ्री वान यो सिस्टम चाहिँ डिफ्रेन्ट हो फिजिकल्ली सबै काम भइरहेको छ होइन जसले पाउनु छ पाइरहेको छ राम्रै छ तर डेटा एन्ट्रीमा अलिकति प्रब्लम हुँदैछ यो चाहिँ तर हाम्रो ठाउँमा मात्रै नभएर होल इन्डियामा नै सबै स्टेट्समा भइरहेको रहेछ र यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति सर्ट आउट गर्नको लागि पनि हेल्प गर्नुपर्छ पछि पब्लिकहरूले पनि यही प्रब्लम हुनसक्छ त्यति बेला हामी अहिलेदेखि नै प्रिपेयर हुनु पर्यो रिमाइन्डिङ द बेनिफिसियरी एबाउट द सेकेन्ड डोज अब फर्स्ट लगाइसकेपछि सेकेन्ड डोज कहिले हो त्यो पनि बुझाउन सक्नुपर्छ रिजल्भ क्वेसन्स एबाउट कम्युनिटी क्युरियोसिटी एन्ड हेजिटेसन कोही चाहिँ अब मेरो नाम छैन लाउनु कि लाउनु भन्छ त्यसलाई अघि नै भनिहालेँ कसरी एड्रेस गर्ने र को जो हेजिटेन्ट छ उनीहरूलाई कसरी भ्याक्सिनको इम्पोर्टेन्स बुझाउने यो एउटा हामीले डेभलप गर्नुपर्छ follow up if you feel unwell or have side effects after vaccination vaccination लाइसकेपछि प्रब्लम भयो भने रिपोर्ट गर्नु भन्ने कुरा बुझाउनु पर्यो र उनीहरूलाई हेल्थ केयर सेन्टरमा ल्याउन पनि हेल्प गर्न सक्नुपर्छ Now always take these 5 precautions अब मेन प्रिकसन्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ
frequent hand washing and hand sanitization. त्यही भनिहालेँ, स्प्रेड रोक्नको लागि हैन. Avoid touching nose, eyes and face. यो पनि important. Then avoiding close contact with people who have a cough and cold. अब जो already symptomatic छ उनीहरुसँग अलिकति distance maintain गर्नु पर्यो. Staying at home when feeling unwell. एकदमै सन्चो छैन भने यताउता घुम्नु भएन, किनभने त्यसले डिजिज स्प्रेड हुन्छ. घरमा रेस्ट गर्नु पर्यो. र seeking help if one faces difficulty breathing, fever or a cough. कुनै पनि सिम्पटम छ, fever, cough, breathlessness, सास फेर्न अप्ठ्यारो भएको छ भनेदेखि चाहिँ हेल्प लिनु पर्यो, हस्पिटलबाट देखाउनु पर्यो. थ्यांक यू. Thank you so much, Dr. Tara. May I please request everyone, if you have any questions or comments about the session, please post them in the chat box so we can take up the questions. Although most of the frequently asked questions and the basics on the COVID vaccine rollout have already been answered by Dr. Gautam. But still, if you have any questions that you would like to ask us, please post them in the chat box. For those looking at the copy of the presentation, I understand that it would help. It will be a good resource for you to refer later. The links that I have shared, the Sphere India COVID-19 Academy.org. You can visit this website, and once you visit the website, you can find all these resources are already there on the website. Through this website also, you will get your certificate of participation. If you have any questions regarding the session, please post them in the chat box, and the presentation can be accessed at the website link that I have shared in the chat box already. I will share this again for the benefit of everyone. In the meanwhile, I would like to heartily thank Dr. Tara Gautam for being with us in today's session and giving us her precious time and really valuable information. It is the need of the hour for all of us to get to know the right and factual information about the COVID vaccine so as to eradicate any hesitancy or uncertainty that is associated with it. So thank you so much, Dr. Gautam. Thank you for taking this session very effectively and covering all aspects of the vaccine and spreading the right information about the COVID vaccine hesitancy as well. I understand a couple of participants had raised their hands during the session. If you have any questions or comments that you would like to make for today's session, please post them in the chat box. Dr. Tara, am I audible for you? Yes, I can hear you. All right. We have a question from Tashi Thendo Bhutia. The question is that, is it true that an individual can still be a carrier even after getting vaccinated? Where's the question? The question is in the chat box. Oh, I can't find it. Okay, it's okay. It says that, is it true that an individual can still be a carrier even after getting vaccinated? भ्याक्सिन लगाइसकेपछि पनि क्यारियर हुन्छ भन्ने चाहिँ छ. सिम्पटम्स राम्रोसँग डेभलप हुँदैन, तर भ्याक्सिन क्यारियर चाहिँ हुन्छ भनेर अहिलेसम्म चाहिँ इन्फर्मेसन त्यस्तै आएको छ. र यो अब पछि कति दिन पछाडिदेखि चाहिँ एन्टिबडिज डेभलप भएर क्यारियर हुँदैन भन्ने चाहिँ पछि नै अब आउँछ होला. त्यसको इन्फर्मेसन, गाइडलाइन्सहरू, र त्यही अनुसार हामीले एक्सन लिनु पर्यो. I hope that answers the question that has been asked. Another question that we have got is that, what about children? Are they going to be vaccinated?
अहिले चाहिँ के छ भने अथोराइज्ड एज ग्रुप चाहिँ 18 इयर्स एन्ड एबभ भनेर छ है। त्यसै कारण अहिले जतिजनाको नाम आउँछ सबैले भ्याक्सिनेट गर्नु भनेको चाहिँ हर्ड इम्युनिटी चाहिँ डेभलप होस् भनेर हो। र पछि हुनसक्छ अब 18 इयर्स सबै कभर भएर अब गभर्मेन्टले डिसिजन लिएर पछि अब लोवर एज ग्रुप कभर गर्छ गर्दैन त्यो चाहिँ अहिले हामीलाई याद छैन, तर अहिलेसम्मको इन्फर्मेसनमा चाहिँ 18 इयर्स एन्ड एबभ भनेर आएको छ। Thank you, Dr. Gautam. Do we have any more questions from the participants? I am sensing that we don't have any more questions from the participants. Don't worry, even if you do have any questions, you can always reach to us. I will also share an email ID in the chat box. And if you have any questions, queries, or comments that you would like to share with us, you may please email me. And I will make sure to make your question reach to the right resource person and the trainer. And we will answer your questions. I believe Mr. Hari Prasad Sharma has raised hand. Sir, could you please post your question in the chat box? That would really help us. Okay, we have got another question. In this case, is the herd immunity possible as many individuals would not be vaccinated soon? So the question is that because people are being vaccinated in phases in terms of a priority list, so will the herd immunity still be possible? अहिले त यो त टाइम लाग्छ नि, भर्खर स्टार्ट हुँदैछ है। हेल्थ केयर वर्कर्सले पनि सबैले लगाइसकेको छैन। जब फर्स्टमा हेल्थ केयर फ्रन्टलाइनहरूले लगाइसकेर नेक्स्ट जब पब्लिकमा आउँछ अनि पब्लिकहरूले पनि लगाइसकेपछि हर्ड इम्युनिटी चाहिँ त्यति बेला डेभलप हुन थाल्छ नि। त्यसै गर्दा जसको नाम छ त्यो चाहिँ एकदमै पार्टिसिपेसन चाहिँ एकदमै जरुरी भएको छ अहिले। अब अहिले फर्स्ट फेजमै चाहिँ हर्ड इम्युनिटी चाहिँ डेभलप भइहाल्दैन, यसलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। तर यो चाहिँ जुन अहिले स्टार्ट भएको चाहिँ त्यसकै लागि नै हो। Thank you, ma'am. There's another question. How to select the frontline workers? Like, how are they selected? Who comes under the category of a frontline worker? यसको फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूको चाहिँ अब यसको गाइडलाइन्स छ, त्यो चाहिँ सायद के अरे स्टेट एडमिनिस्ट्रेसनहरूलाई नै उहाँहरूलाई क्राइटेरिया चाहिँ उहाँहरूसँग सेयर भएको छ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले त्यति उयो दिन हामी त्यसमा कमेन्ट गर्न चाहिँ अलिकति मिल्दैन। यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनले नै गाइडलाइन्स पाएको छ र उहाँहरूले नै डिसाइड गरेर डिसिसनहरूलाई दिनुभएको छ यसको इन्फर्मेसन चाहिँ। All right. Thank you, ma'am. For anyone else who has any questions, please post them in the chat box in the next 1 minute. If not, we understand, please take your time. You can always reach out to the trainers at the health department. Their information is available on the Sikkim government website. And apart from that, you may also reach out to us. I'm sharing my email ID in the chat box, and you can write to me with your questions, and I will make sure to pass on your questions to the health department in the Sikkim government. Okay, we have a couple more questions, ma'am. Can animals spread corona? It is still under research only, so I cannot say anything about this. All right, that's fair enough. Another question that we have got is, why is the vaccine not allowed for children below 18 years of age?
यो त अहिले फेज वाइजमा डिसाइड हुँदैछ नि, त्यसै कारण सायद पब्लिकमा आइसकेपछि बिलो 50 र कोमर्बिड कभर भएपछि चाहिँ त्यो रिस्क बेनिफिट जुन इभ्यालुएट हुँदैछ नि, त्यो इभ्यालुएट गर्दै नेक्स्ट प्रेग्नेन्ट ल्याक्टेसनहरूलाई पनि मेबी डेल थिङ्क अबाउट देम, मेबी डेल थिङ्क अबाउट द एज ग्रुप बिलो 18 इयर्स। यो सबै चाहिँ अहिले अनगोइङ प्रोसेस हो कि अहिले नै वी क्यान नट से कि वाइ दिस हेज बिन डन एन्ड वाइ दिस इज दे आर नट डुइङ दिस भनेर चाहिँ यो चाहिँ इट्स अनगोइङ प्रोसेस। यो यसमा काम चलिरहेको छ, दे आर वर्किङ अन दिस ओन्ली। All right, thank you. That makes sense. For those of you who are asking about the soft or hard copy of the presentation, I have shared some links from where you can avail the certificate for today's training session, as well as the presentation resource will be available shortly on this link. It will not be available if you check it today. Once we complete all the sessions, the modules and the certificates can be availed from the same link that I have shared, Sphere India COVID-19 Academy.org. For those of you who are asking about the next session of the training, yes, we are going to have more such sessions. We have a couple more sessions planned for the state of Sikkim, which will be taking place in the next week. The information will reach you from the same platform where you've got the current information for today's session for. So stay tuned to the space from where you get the update on training sessions, and we will keep you all posted. So you may please join the sessions. We have 2 sessions planned for next week, and they will relate to the COVID-19 vaccine and more information about the COVID-19 and how to deal with it better. I believe we're not getting any more questions for the day. Sphere India and in association with the Sikkim State Disaster Management Authority, with active support from the Health and Family Welfare Department and the Rural Development Department, Government of Sikkim, have organized these COVID-19 Academy sessions in the state of Sikkim, and we are immensely grateful to the support that we've got from the Government of Sikkim. But more importantly, I would today like to thank all the participants who were able to join us well before time and have stayed with us till the end of the session. Thank you for your time and for your patience. We are all working towards a common goal of dealing with the COVID and the COVID vaccine in the state of Sikkim together, and in a way that's much better. And in this endeavor, we are grateful that all of you could join us. I would also like to thank our trainer for today, Dr. Tara Gautam. Thank you so much, ma'am, for your time and for your very valuable information that you've shared with all of us today. Thank you. Thank you very much. Thank you to all the participants, and thank you to Madam Rubel ma'am for inviting me as a spokesperson or a sensitizer for today's program. Thank you so much. It's a pleasure, ma'am. It was a great session, and I'm sure all of us have benefited from it. Thank you so much, everyone. For one last time, I will share the links with all of you. You may access the training certificate for the session 24 hours from now. So after tomorrow, you can get your certificate. Apart from that, if you need the presentation and module, you will also get that from the same website that has been mentioned in this message. If you have any more questions or concerns or suggestions about the training sessions, you may please email me at rubel@sphereindia.org. I am sharing all of this information in this chat box. Please take a note of it, and you can always reach out to us with your questions and concerns, and we would really appreciate that. Please stay tuned for the forthcoming sessions of the COVID-19 Academy training, and please join them. Please spread the word around the DRR stakeholders in the state of Sikkim so we can have much more rich and better sessions in the future. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am.